बेंगलुरु में हुई 7 करोड़ 11 लाख एटीएम कैश वैन की बड़ी चोरी के मामले में पुलिस ने काफ़ी मुश्किलों के बावजूद सिर्फ 60 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस केस में सबसे बड़ी हैरत की बात यह रही कि इस पूरी रॉबरी में अंदर के ही लोग शामिल थे। एक पुलिस कांस्टेबल, एक एक्स एम्प्लॉय और कैश वैन के इंचार्ज ने मिलकर इस रॉबरी को फिल्मी स्टाइल में अंजाम दिया था। इन तीनों को पूरी तरह से ये मालूम था कि वैन कब कहाँ जाएगी, कितने लोग रहेंगे और किस तरह से रॉबरी को अंजाम देना सही रहेगा। इस गैंग ने फिल्मी स्टाइल में आरबीआई ऑफिसर्स बनकर कैश लूट लिया और पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करके इनका पूरा प्लान चौपट कर दिया है। 19 नवंबर को सीएमएस की कैश वैन जयानगर डेयरी सर्कल रूट पर जा रही थी। तभी एक गैंग ने आरबीआई ऑफिशियल्स का ड्रामा करके इस वैन को रोक लिया। कुछ ही सेकेंड्स में कैश बॉक्सेस उठाए गए और ये गैंग प्रोफेशनल तरीके से पूरा कैश लूट कर फरार हो गई थी। ये प्लान इतना शार्प था कि शुरू में पुलिस के पास कोई डायरेक्ट क्लू नहीं था। इस गैंग ने पूरी प्लानिंग के साथ सीसीटीवी के शैडो जोन्स को इस्तेमाल किया था, जिससे किसी भी सीसीटीवी फुटेज में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मोबाइल फ़ोन्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं किए गए और मिक्स लैंग्वेज को इस्तेमाल कर इन्वेस्टिगेशन को कंफ्यूज किया जा रहा था और बार बार नंबर प्लेट्स को बदल कर ट्रैकिंग को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना दिया गया। लेकिन फिर भी बेंगलुरु पुलिस ने साउथ डिवीजन, सीसीबी और 5 अलग अलग स्टेट जिसमें कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक इस गैंग को चेज कर पूरे सबूत जोड़कर इन्हें गिरफ्तार किया है। सिर्फ 24 घंटे के अंदर पुलिस ने सस्पेक्ट्स की व्हीकल्स को आइडेंटिफाई कर लिया था और 54 घंटे के अंदर 3 मेन एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया और फिर 60 घंटे के अंदर 5 करोड़ 76 लाख रुपए रिकवर कर लिए गए हैं। और फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक बड़ा ट्विस्ट पुलिस के सामने आया। पुलिस कमिश्नर सीमंत कुमार सिंह ने यह कंफर्म किया कि एक ऑर्गेनाइज इनसाइडर जॉब थी। इस गैंग में एक पुलिस कांस्टेबल, एक कैश हैंडलिंग कंपनी का एक्स एम्प्लॉय और एक वैन का इंचार्ज शामिल था। यानी जिन लोगों पर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी थी वही लोग सिक्योरिटी को तोड़कर 7 करोड़ 11 लाख रुपए लूटने का प्लान एग्जीक्यूट किए थे। इस केस में मोबाइल टावर लोकेशन, बैक टू बैक कॉल रिकॉर्डिंग्स और उनके मूवमेंट्स ने पूरा रैकेट एक्सपोज किया है। ये केस बेंगलुरु सिटी पुलिस के टीम वर्क और टेक्निकल एनालिसिस के अलावा मल्टी स्टेट कोऑर्डिनेशन के साथ टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल बन चुका है और काफ़ी कम वक्त में इन लुटेरों को गिरफ्तार कर पुलिस ने सबका दिल जीत लिया। ಒಂದು ಇನೋವಾ ಗಾಡಿ ಚಿತ್ತೂರು ಔಟ್ಸ್ಕಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇದೇ ಇನೋವಾ ಗಾಡಿದು ಒಂದು ಫೋಟೋ ಮತ್ತೆ CCTV ಫುಟೇಜ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದರದ್ದು ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇತ್ತು. ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ದು ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಆ ದಿವಸದಿಂದ ನಾವು ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅದ್ರದ್ದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟು ಫ್ರಂಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಬರೆದಿರೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. 5.76 crores ಏನು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಔಟ್ಸ್ಕಟ್ಸ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ನಾವು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಆರೋಪಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಅದು ರಿಕವರಿ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಪಿರೇಟರ್, ಫ್ಯಾಸಿಲಿಟೇಟರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸೈಡ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಜನ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್, ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್, ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನಾಗಿದ್ರೆ, ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ CCTV ಇಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ಕಡೆ ಅವರು ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಅವರವರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅವ್ರು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರು CMS ಯಾವುದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ವ್ಯಾನ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕರೆನ್ಸಿದು ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಹೊಸ ನೋಟ್ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ನಮಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ಸ್ ಹೋಗಿದೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈಗಲೂ ಕೆಲವು ಟೀಮ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 5,76,00,000 ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ 5.7 crores ರಿಕವರಿ ಆಗಿದೆ. ಟೋಟಲ್ 7 crores 11 ಲಕ್ಷಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ರಿಕವರಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಸ್ ಅವರು
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ದು ಏನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದಾಜು 200 ಸ್ಟಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ 30ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಗೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೋಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 30 ಜನ ಇಂಟ್ರೋಗೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ 3 ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 3 ಜನ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮೇನ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ CMS ಗಾಡಿ ಏನು ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದರದ್ದು ಅವರು ವೆಹಿಕಲ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್, ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, CMS ಸಂಸ್ಥೆಯದು ಎಕ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರೋ ಒಬ್ಬ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಗೋವಿಂದಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ 3 ಜನಗೆ ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವರೆಲ್ಲ 3 ಜನದು ಇವತ್ತು ಲೀಗಲ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ 3 ಜನ ಏನು ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಚಾಣಕ್ಯದಿಂದ ಯಾವುದು ಕ್ಲೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಅವರು CCTV ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಲೋಕಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಡೇ 1 ಇಂದ ಕೆಲವು ಕ್ಲೂಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ನಾವು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮಾತ್ರ 50 ತಾಸಲ್ಲಿ 5.76 crores ರಿಕವರಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಮೌಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ನಮಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ.